2023년 7월 16일 보이스 오브 시 95번째 주일 바다 예배를 찬양으로 시작하겠습니다. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Let's sing that song. God is good. Hallelujah, Lord. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good. Yes, Lord. All the time, through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good, yes, Lord, all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. All the time, yes, Lord, you are good. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good, yes, Lord, all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, yes, Lord, all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. For He has promised to never leave you nor forsake you. 'Cause His word is true. God is good, yes, Lord, all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good, yes, God, all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners. We were sinners, so unworthy, still for us He chose to die. Filled us with His Holy Spirit, now we can stand and testify that His, yes, Lord, is everlasting and His mercy, they will never end. God is good all the time, yes, Lord. Put a song of praise in this heart of mine. God is good, yes, Lord, all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see that God is good, yes, Lord, all the time. Yes, Jesus, put a song of praise in this heart of mine. God is good, yes, Lord, all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. For He has promised, yes, Lord, never leave you nor forsake you.
'cause His word is true. God is good, you are good all the time. He put a song up in this heart of mine. God is good, yes you are all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good all the time, yes Lord. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. Yes, you are. God is good. God is good. God is good. You are good. You are good all the time. Yes, Lord. Yes, Jesus. Thank you, Lord. You are good. God dependent, an immortal man. You are not a God in need of everything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God God dependent, an immortal man. You are not a God in need of anything we could give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You were on your throne, oh Lord. You were God alone. And right now, in the good times and bad, you were on your throne. You were God alone. You were God alone. You were God alone from before time began. Throne be lifted up. You were God alone. And right now, in the good times and bad, you were on your throne, oh Lord. You were God alone. You're the only God whose power none can. Yes, you're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone, Lord, from before time began. You are on your throne, we declare. You are God alone. Oh, and right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone from before time. Hallelujah, Lord. You are on. You will forever stay on your throne because you are God. You are God. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Oh, unshakable, unstoppable.
unchangeable, unshakable, oh, unstoppable. That's what you are, that's who you are. Oh, unchangeable, unshakable, oh God. Oh, unstoppable. That's who you are. Oh, unchangeable. Oh, unshakable, Lord God. Oh, unstoppable. That's who you are. Oh, unchangeable, God. Unshakable. We sing unstoppable. That's who you are. Oh, unchangeable. Oh, unshakable. Oh, unstoppable. That's who you are. Oh, Lord, unchangeable. Unchangeable. Oh, unshakable. Unstoppable. That's who you are. You are God alone. From before time began, you are on your throne. Yes, God, you are God alone. Yes, my comfort in you, oh God, in the good times and bad. You are on your throne. You are God alone. Oh, unchangeable. Oh, unshakable. Oh, unstoppable. That's who you are. Oh, unchangeable. Yes, God. Oh, unshakable. Oh, unstoppable. That's who you are. Oh, unchangeable. Oh, unshakable, unstoppable. That's who you are. You are God alone. From before time began, you are on your throne. Yes, God, you are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 야고보서 1장 2절에서 8절까지 말씀입니다. 내 형제들아, 영광의 주, 곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라. 만일 너희 회당에 금가락지를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또 남루한 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때에 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 눈여겨보고 말하되 여기 좋은 자리에 앉으소서 하고 또 가난한 자에게 말하되 너는 거기 서 있든지 내 발등상 아래 앉으라 하면 너희끼리 서로 차별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐. 내 사랑하는 형제들아 들을지어다. 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부요하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니하셨느냐. 너희는 도리어 가난한 자를 업신여겼도다. 부자는 너희를 억압하며 법정으로 끌고 가지 아니하느냐. 그들은 너희에게 대하여 일컫는 바 그 아름다운 이름을 비방하지 아니하느냐. 너희가 만일 성경에 기록된 대로
내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라 하신 최고의 법을 지키면 잘하는 것이거니와. 네, 반갑습니다. 오늘도 주님의 이름을 우리가 이 예배를 통하여서 높이기를 소망합니다. 요즘 더운 날씨 속에서 여름이 시작된 듯 합니다. 이전 책에서 재미난 문장을 보았습니다. 여름이 지나야 여름이 온다라는 이 문장이었습니다. 여름은 두 가지를 뜻하고 있는 특별한 단어입니다. 하나는 더운 계절을 뜻하는 여름이고 또 다른 하나는 열매를 뜻하는 순수한 우리말입니다. 여름이 지나야 합니다. 무더운 여름을 참고 견뎌내야 이 풍성한 곡식으로 태어나는 것입니다. 이 고난의 시간을 거쳐야 성숙되지요. 힘들고 어려운 시간을 참고 견뎌낸 과일이 달고 맛있습니다. 여름이 지나야 이 여름이란 뜻을 가진 열매가 남는다는 이 문장입니다. 오늘 본문은 이 야고보가 고난 중에 흩어진 성도들에게 쓴 편지입니다. 야고보는 고난당하고 이 순교당하는 성도들을 위로하고 격려하기 위해서 이 야고보서를 썼습니다. 이 야고보서의 주제는 행함이 있는 믿음입니다. 여기서 야고보가 강조하고 있는 행함은 바로 사랑입니다. 고난과 핍박 중에 믿음을 지키기도 힘든데 사랑을 실천하는 것, 어떻게 보면 내 코가 석자인데 어떻게 가난한 형제 자매를 돌아볼 수 있을까요? 이 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라고요, 이 성경에서 소개하고 있는데 어떻게 고난과 핍박 중에도 사랑을 실천할 수 있단 말입니까? 이것은 우리가 생각하는 고난과 이 하나님께서 생각하시는 고난이 다르기 때문에 생겨나는 고민입니다. 사람들은 고난을 더할 나위 없는 기쁨으로 절대 여기지 않습니다. 사람들은 이 고난이 나의 인내력을 키울 수 있는 아주 좋은 기회라고 생각하기도 참으로 어렵죠. 사람들은 고난을 완전하고 성숙한 사람이 되는 지름길이라고 생각하지 않습니다. 그저 사람들은 내가 잘못한 게 있거나 죄를 지었기 때문에 고난다고 생각하는 많은 사람들을 보았습니다. 사람들은 고난을 이 재수가 없거나 운이 없어서 당하는 이 기분 나쁜 일로 생각합니다. 여러분들의 생각은 어떠합니까? 왜 나에게 이런 고난이 주어졌는지 생각해 보셨습니까? 나에게 주어진 이 고난을 어떻게 해석하고 계십니까? 성경이 말하는 고난이 내가 생각하는 고난과 동일합니까? 아니면 성경이 말하는 고난과 내가 생각하는 고난이 다르다고 생각하십니까? 그런 우리를 위해 야고보는 이 욥이 당한 고난과 인내에 대해서 말씀하고 있습니다. 야고보서 5장 11절 말씀입니다. 보십시오. 참고 견딘 사람은 복되도다고 우리는 생각합니다. 여러분은 욥이 어떻게 참고 견디었는지를 들었고 또 주님께서 나중에 그에게 어떻게 하셨는지를 알고 있습니다. 주님은 가여워하시는 마음이 넘치며 불쌍히 여기시는 마음이 크십니다. 이 인내라는 말이 욥처럼 잘 어울리는 사람도 없을 것입니다. 욥이 당한 고난은 보통 사람들이 겪는 그런 고난이 아니었습니다. 욥은 하루아침에 그 많던 재산을 다 잃고 10명의 자녀가 같은 날 다 죽게 됩니다. 욥처럼 하루아침에 이렇게 폭삭 망한 사람도 없을 것입니다. 그뿐입니까? 욥의 발바닥에서 정수리까지 악창이 났습니다. 잠을 이루지 못할 만큼 괴로웠습니다. 그래서 그는 잿더미 위에 앉아 기와 조각으로 몸을 긁으며 탄식했죠. 보다 많던 아내가 이렇게 얘기합니다. 차라리 하나님을 욕하고 죽어버려라 라고 말하였죠. 아마 욥은 몸도 마음도 만신창이가 되었을 것입니다. 그때 감사하게도 욥의 세 친구들이 먼 길 마다하지 않고 달려옵니다. 욥이 고난당하고 있다는 소식을 듣고 달려온 친구들은 일주일 동안 아무 소리 안 하고 울면서 욥을 위로했습니다. 정말 귀한 친구들 아닙니까? 그런데 친구들이 서서히 그리고 교묘하게 욥을 정죄하기 시작했습니다. 욥의 세 친구들은 이 인과응보의 논리로 욥을 몰아붙였죠.
그들은 네가 죄를 지었기 때문에 그런 고난을 받는 거야 라고 욥을 죄인 취급하면서 비난했습니다. 친구들은 욥에게서 흠을 찾기 위해 애썼습니다. 마치 사단이 욥의 흠을 찾아내기 위해 눈에 불을 켠 것처럼 친구들은 자기 생각과 기준대로 욥을 마치 큰 죄를 지은 사람인 양 마구 몰아세웠습니다. 하지만 하나님은 어떠하셨습니까? 하나님은 한 번도 욥을 죄인 취급하지 않으셨습니다. 하나님은 한 번도 욥의 흠을 찾아내려 하지 않으셨습니다. 오히려 욥의 흠을 찾으려고 혈안이 되어 있는 사단에게 당당하게 욥같이 온전하고 순전한 사람이 없다고 우리 욥기 1장 8절 말씀에 말씀하시는 장면이 기록되어 있습니다. 야고보가 고난 중에 있는 성도들에게 이 욥 이야기를 했던 이유가 무엇일까요? 당시 많은 그리스도인들이 로마의 핍박 속에 고난을 당했습니다. 고난과 핍박 중에 신앙을 포기하는 성도들도 많았습니다. 예수님을 믿는 것이 쉽지 않았습니다. 그들의 한결같은 질문은 하나 있었습니다. 왜 지금 나에게 이러한 고난이 닥쳐온 것일까? 야고보는 이 고난받는 성도들을 위로하며 그들의 절박한 질문에 답을 주기 위해서 이 편지를 썼습니다. 욥이 당한 고통은 누구나 당하는 그런 고통이 아닙니다. 욥이 당한 고난은 누구나 참고 견딜 수 있는 그런 고난도 아니죠. 숨이 막혀 죽을 수밖에 없을 것 같은 고통입니다. 정신도 차릴 수 없는 고통이죠. 그런데 이 욥은 숨이 막혀 죽을 것 같은 고통을 잘 이겨냅니다. 욥은 정신을 차릴 수 없을 정도로 여기저기서 문제가 터지는데도 그 고난을 잘 받아들입니다. 이것을 야고보는 욥의 인내라고 말하고 있습니다. 무더운 여름을 잘 견뎌내야 합니다. 풍성한 곡식과 과일은 그냥 만들어지는 게 아닙니다. 욥의 인내는 인내로 끝나지 않습니다. 욥 이야기의 결론은 욥이 죽을 힘을 다해 고난을 잘 견뎌냈다라는 것이 아닙니다. 욥의 인내에는 아름다운 결말이 있다는 사실들을 우리는 잘 알고 있습니다. 그것이 바로 야고보가 언급한 주께서 주시는 이 결말 또는 주님께서 나중에 욥에게 어떻게 하셨는지에 대한 이야기입니다. 야고보서 5장 11절 참고 견딘 사람은 복되다고 우리는 생각합니다. 여러분은 욥이 어떻게 참고 견디었는지를 들었고 또 주님께서 나중에 그에게 어떻게 하셨는지를 알고 있습니다. 주님은 가여워하시는 마음이 넘치고 불쌍히 여기시는 마음이 크십니다라고 이 세번역 성경에 기록되어 있습니다. 끝까지 참고 인내한 욥에게 하나님께서 허락하신 결말이 무엇입니까? 이 욥기 42장 9절과 10절 말씀에 보니까 그러자 대만 사람 엘리바스와 수아 사람 빌닷과 나아맛 사람 소발은 여호와의 말씀대로 했고 여호와께서는 욥의 기도를 받아들이셨습니다. 욥이 그 친구들을 위해 기도를 마치자 여호와께서는 욥의 상황을 돌이키셨고 전에 있었던 것보다 2배로 더해 주셨습니다. 네가 고난 받는 이유는 네가 지은 죄 때문이야 라고 몰아세우던 이 세 친구들을 위해 욥이 기도하기 시작했습니다. 욥이 기도하자 하나님께서 이 욥의 상황을 돌이키셨습니다. 사람들은 누구나 나의 인생이 순조롭게 펼쳐지기를 원합니다. 예수님을 믿는 우리에게도 마찬가지이죠. 우리는 모두 이런 말을 듣고 싶어 합니다. 안심해. 네가 하는 일에 아무런 문제 없을 거야. 네가 무슨 일을 하든지 만사 형통할 거야. 하나님을 믿는데 무슨 어려운 일이 생기겠어? 아무것도 염려하지 말고 편안하게 지내. 우리는 일이 지연되는 것을 원하지 않습니다. 그저 일이 술술 잘 풀리기를 원합니다. 우리는 내가 하는 일 방해받는 것도 원하지 않습니다. 우리는 인생 가운데 아무런 문제가 생기지 않기를 손꼽아 기도하죠. 우리는 비상상태가 발생되는 것도 원치 않습니다. 우리는 고통을 당하는 것을 원치 않죠. 또 나의 연약함 때문에 실망하여 무너지는 것도 원하지 않습니다. 그런데 인생이 우리의 생각대로 되어집니까? 잘 되어지지 않죠. 인생은 우리의 마음대로 안 될 때가 훨씬 더 많습니다. 내 맘 같지 않죠. 내 계획대로 되지 않습니다. 즐거운 일도 있지만 슬픈 일도 있고 쉽게 풀리는 일도 있지만 전혀 실마리를 잡지 못하고 나아가는
문제도 있습니다. 형통한 일도 있지만 고통스럽고 힘들고 어려운 일들도 많습니다. 왜 하나님께서 우리에게 인내하라고 하실까요? 인내하면 복을 받기 때문일까요? 인내하면 이전보다 더 좋은 것을 2배나 얻을 수 있기 때문일까요? 맞죠? 그렇게 하실 하나님을 신뢰합니다. 인내는 쓰고 인내의 열매는 답니다. 하나님께서 쓴 인내를 통해서 이 달콤한 인생을 분명히 살게 하실 것입니다. 그런데 오늘 본문 말씀을 보니까 하나님께서 우리에게 고난을 주시고 이 고난 가운데 인내를 요구하시는 더 크고 중요한 이유가 있습니다. 세번역 성경으로 보겠습니다. 여러 가지 시험에 빠질 때 그것을 더할 나위 없는 기쁨으로 생각하십시오. 여러분의 믿음의 시련이 인내를 낳는다는 것을 알고 있습니다. 여러분은 인내력을 충분히 발휘하여 조금도 부족함이 없이 완전하고 성숙한 사람이 되십시오. 여러분 가운데 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 아낌없이 주시고 나무라지 않으시는 하나님께 구하십시오. 그리하면 받을 것입니다. 하나님께서 우리에게 믿음의 시련을 주시고 그 고난 가운데 이 인내를 요구하시는 더 크고 중요한 이유가 무엇입니까? 우리에게 주어진 여러 고난이 더할 나위 없는 기쁨이 되기 때문입니다. 어떻게 보면 말도 안 되는 소리를 하고 있다고 생각하실 수도 있습니다. 하지만 말이 됩니다. 이것은 우리가 하는 말이 아니라 하나님의 말씀이기 때문입니다. 하나님께서 하시는 말씀이기 때문에 이건 말이 되는 소리입니다. 이 믿음의 시련을 통해서 인내를 배울 수 있기 때문에 하나님께서 우리에게 고난을 허락하셨습니다. 인내가 뭐가 그리 중요하다고 하나님께서 우리에게 고난을 주신단 말입니까? 인내는 우리가 조금도 부족함이 없이 완전하고 성숙한 사람이 되게 합니다. 하나님께서 고난을 통해서 우리에게 주시는 가장 큰 복은 우리가 조금도 부족함이 없이 완전하고 성숙한 사람이 되는 것입니다. 각자의 자리에서 애를 쓰고 있는 바다의 예배자분들에게 도전하고 싶습니다. 그 많은 생각들을 잠시 좀 멈추어 주시겠습니까? 복잡한 생각들을 잠시 내려놓고 하나님의 말씀에 귀를 기울이십시오. 아직 끝나지 않았습니다. 아직 끝난 게 아닙니다. 어떻게 보면 말도 안 되는 소리라고 이야기할 수 있지만 분명 말이 되는 소리입니다. 하나님께서 끝났다고 말씀하시지 않았는데 뭐가 끝나는 것입니까? 저는 개인적으로 청교도의 인사를 좋아합니다. 가장 좋은 것은 아직 우리에게 오지 않았습니다. 지금은 우리에게 무더운 여름처럼 보일 수 있습니다. 그런데 우리가 분명히 알아야 할 것이 있습니다. 여름이 지나야 한다는 것입니다. 우리의 눈에 있는, 우리의 상황에 있는, 우리의 환경 속에 있는 이 고난의 시간이 지나야 합니다. 여름이 지나야 풍성한 열매를 얻습니다. 이 고난의 시간이 지나야 가장 좋은 것을 누릴 수 있게 된다는 것입니다. 하나님은 고난을 통해서 우리가 인내를 배우기를 원하십니다. 하나님은 인내를 통해 우리가 조금도 부족함이 없이 완전하고 성숙한 사람이 되기를 원하십니다. 이 여름 무더위, 다시 말해서 온갖 고난에 지치지 않도록 우리가 서로 위로하고 서로 격려하는 이 예배의 공동체가 되었으면 좋겠습니다. 무더운 여름, 줄줄 흐르는 땀방울과 우리의 눈물이 아름다운 열매가 될 날을 기대하면서 기도하면서 예배의 자리를 지킵시다. 가장 자비로우시고 긍휼이 풍성하신 하나님께서 우리의 인생을 축복하시고 함께 동행하실 것입니다. 우리의 삶 가운데 일하실 그 주님을 찬양하며 기대하며 여러분의 자리 가운데 하나님께서 주시는 인내로 말미암아 살아내는 귀한 예배자가 되시기를 간절히 소원하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님, 우리 눈에 보여지는 상황과 환경에 우리가 두려워하지 않게 하시고 주님께서 주시는 인내로 말미암아 우리가 이 고난을 잘 이겨내어 하나님께서 주시는 열매를 볼 수 있도록 우리의 삶 가운데 역사하여 주시옵소서. 우리 가운데 함께 하시는 그 주님의 이름을 높이며 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다.
아멘. 이 시간에는 승선 중인 선박 선교사들을 위해서 그리고 서론 가족들을 위해서 기도하는 시간을 갖겠습니다. 먼저 우리 선박 선교사들을 위해서 자신이 업무에 숙련되고 업무 수행 시 성실한 자세로 임하기를 위해서 기도하겠고, 주님과의 만남의 시간을 주기적으로 가짐으로써 먼저 자신이 성령 충만한 삶을 살 수 있도록, 그리고 믿지 않은 상급자들로부터 박해가 있을지라도 참고 인내하며 그들을 위해서 기도할 수 있는 그러한 자세로, 그리고 업무나 생활 속에서 주님의 사랑과 용납하심으로 삶 속에서 전도가 이루어지도록, 우리 전도의 열매가 없더라도 실망하지 않고 주님만 바라보며 나아갈 수 있도록 기도하겠습니다. 그리고 서론 가족들을 위해서 서론 가족들이 하나님을 의지하고 건강한 신앙생활을 할 수 있도록, 그리고 승선 중인 가족들을 위해서 항상 중보 기도를 멈추지 않도록, 그리고 자녀들이 아빠의 공백 기간에도 주 안에서 건강하게 양육되기를 위해서 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 아버지 하나님의 은혜로서까지 아버지 하나님여 우리 아버지 하나님 그런 사고를 보여주시고 하십니다. 자신들이 자신의 업무에 먼저 아버지를 신뢰한다. 아버지 일치를 사는 능력을 가진 자로서 만들어 있어야 됩니다. 아버지 하나님 그에게서는 아버지 하나님이여 순수한 자세로서 업무에 대해서 또 아버지 하나님이여 지식을 구하고 아버지 하나님께서 보시는 그런 능력을 갖도록 주셔서 은혜를 베풀어주시옵소서. 아버지 하나님 주님과의 만남의 시간, 아버지 하나님이여 늘 아버지 하나님과 주님과 만남의 시간을 가져서 아버지 하나님의 그대로 생각하고 있습니다. 아버지 하나님의 아버지 하나님의 쓰는 말씀을 주셔서 주말에 그 삶을 살기를 원합니다. 아버지 그래 아버지 하나님 은혜가 원해서 아버지 이런 역경을 절대 이룰 수 있습니다. 상태들이 아버지 하나님 저들 아버지도 박할 수 있습니다. 그럴 때마다 아버지 저를 참아내는 거라도 아버지 하나님 도와주십시오. 아버지 하나님 도와주십시오. 아버지 하나님 도와주십시오. 내가 붙였습니다. 아버지 하나님 실망하지 않도록 도와주십시오. 우리의 주님을 바라보는 저들에게 도와주십시오. 아버지 하나님 우리 선발선 저들에게 정말 아버지 하나님을 바라보는 해주십시오. 우리 선발자들 또한 아버지 하나님여 우리 아버지 하나님을 여기게 도와주십시오. 우리 아버지 하나님 그리스도를 주께서 우리가 풀어주십시오. 아버지 세상은 너무 악합니다. 하나님의 은혜 주셔서 세상의 가족들이 연주도 없이 도와주시옵소서. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, 2023년도를 시작한 지가 그제 같은데 벌써 7월 셋째 주가 되었습니다. 지금 세상은 곳곳에서 전쟁과 홍수, 가뭄, 고온 등 이상 기변으로 많은 인명 피해를 입고 있으며 정치적인 혼란과 마약, 동성애 등 예전에는 상상할 수 없었던 그런 사건, 사고가 일어나는 사회적인 현실을 바라보면서 주님 오실 날이 머지않았음을 저희가 알 수 있습니다. 죄로 죽었던 저희들이었지만 주님께서 긍휼을 베푸사 많은 사람들 가운데서 택하여 부르신 저희들을 의롭게 하시고 또한 영원롭게 하실 줄을 믿습니다. 우리들을 선원으로 부르셨고 바다의 생활을 경험하게 하시고 지금도 바다에서 삶의 터전으로 사는 선원들을 위해서 기도할 수 있는 사명을 주심을 감사드립니다. 이 시간 우리는 간절한 마음으로 승선 중인 선박 선교사와 선원 가족들을 위해서 기도하였습니다. 우리 선원들이 그리고 가족들이 때로는 힘들고 외롭지만은 주님이 주시는 위로와 은혜로 힘을 얻기를 간절히 원합니다. 때론 포기하고 싶을 때도 있을 텐데 주님이 우리 등 뒤에서 도우시고 계심을 믿고 주님이 계신 사명을 잘 감당하게 도와주시옵소서. 우리가 기도했던 대로 감당하는 업무를 잘 감당하게 지혜를 주시고 또한 모든 사람들과의 관계에서도 화평케 하는 자들로 세워주시기를 원합니다. 주님이 친히 우리에게 본을 보여주신 것처럼 우리 선원들도 믿지 않는 자들에게 본이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 우리 선원 가족들도 주님의 은혜로 비록 몸은 떨어져 있지만은 서로를 위해서 기도하고 건강한 삶을 살게 하여 주시옵소서.
특히 자녀들이 올바르게 성장하고 하나님을 믿고 의지할 수 있도록 주께서 도와주시옵소서. 살아가기 힘든 광야에서 살고 있지만은 주님의 백성을 불과 구름 기둥으로 인도하셨던 것처럼 저들을 안전한 길로 인도하여 주시를 간절히 기도합니다. 이 시간에도 안전하게 지켜주실 주님을 찬양하며 우리의 기도를 들으시고 응답하시는 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘. 이제는 우리를 죄악 가운데 구원해 주신 고마우신 예수 그리스도의 은혜와 우리를 사랑하시되 끝까지 나중까지 사랑해 주시는 하나님 아버지의 사랑하심과 지금도 우리와 동행해 주시는 성령 하나님의 교통하심이 우리의 모든 상황 가운데 주님의 인내를 갖고 견디기를 소망하는 우리 모든 바다 예배자들 위해 또 그들의 발걸음과 또 그들의 가정 위에 이제로부터 영원까지 함께 하옵시기를 간절히 축원하옵나이다. 바다예배 알림입니다. 오늘도 바다예배에 참여해주신 모든 분들에게 감사를 드립니다. 다음 주 말씀은 오은환 목사님께서 전해주십니다. 7월의 마지막 주 말씀은 오늘 말씀을 전해주신 김은서 목사님이 다시 한번 말씀을 전해주시도록 하겠습니다. 7월 중보기도는 우리 박동영 형제님께서 수고해주고 계십니다. 우리 한 주 동안 중보기도 제목을 가지고 매일매일 함께 중보기도를 하나님께 올려드리기를 부탁드립니다. 다른 알림 내용은 이전과 동일합니다. 주보나 본 알림의 내용을 참조해 주시면 감사하겠습니다. 이상으로 금일 바다 예배를 모두 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.